عامر نذیر ذلی بروزی عامر نذیر صاحب، ہاں 2 نمبر ہیں، ایک ذلی بروزی سے، ایک یہ ہے بھائی۔ بتائیے کہ جب میں جواب دیتا ہوں خلیفہ بھائی، پھر آپ بھائی ناراض ہوتے ہیں نا، اس لیے میں رکا ہوا ہوں۔ میرے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے چٹکیوں میں ختم ہے، میں تو اس کو آپ کو سمجھ گیا ہوں اجازت کہ کیا ہے۔ ہے پیر اسکانی صاحب، آپ کو اجازت ہے؟ چوہان صاحب آپ خیریت بات وہ سے؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں، اجازتیں آپ دے رہے ہیں یار، عجیب آپ بندے۔ چوہان صاحب خیریت ہے؟ جی جی خیریت ہے بہت الحمدللہ۔ شکریہ۔ آواز صحیح ہے میری؟ بہت اچھی آواز آ رہی، بہت میں پیاری نہیں آواز لگ رہی ہے آپ کی۔ نہیں تو میں اس کو ٹیلی فون کو آج ہی پھینک دوں گا۔ عامر رضی صاحب آئیے، عامر رضی صاحب آئیے، اڑنگا جی پھر ڈل۔ اسکانی بھائی، میں نیچے تھا، ابھی میں آیا ہوں تو آپ مجھے آوازیں دے رہے تھے، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں خلیفہ صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جواب دے دوں گا تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے نا، یا میں رک کیوں جاؤں؟ پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے؟ کیا پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے؟ چلے ٹھیک ہے پھر۔ اچھا، آپ نے گفتگو نہیں سنی جو ابھی ایم جی صاحب نے کی ہے عامر بھائی؟ میں 2 منٹ آخری یا 3 منٹ پہلے میں نہیں سن سکا، میں نیچے اترا، باقی پہلے والی میں نے سنی ہے۔ اچھا، یہاں پر بیسیکلی تناقض کے سیر سے ہی انکار ہو رہا ہے ایم جی صاحب کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں تناقض ہے ہی کوئی نہیں۔ تناقض ہے ہی کوئی نہیں؟ کیوں جی حمزہ ہاں، صاحب، یہی موقف ہے آپ کا؟ مجھے بتائیں نا، وہ یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کفر کوئی کسی مومن کو کافر کرتا ہے تو وہ کفر اس پہ واپس لوٹ جاتا ہے، یہ عبارت تو اس بارے میں ہے۔ ہاں، تو یہ تو عبارت اس بارے میں ہے، جبکہ سوال کچھ اور کسی بات کے بارے میں ہے۔ تو وہ سوال کرنے والے کا تناقض ہے نا۔ سوال کرنے والے کا تناقض نہیں ہے، سوال کرنے والے نے تو دونوں باتیں متناقض بیان دیکھیں، کی ہیں۔ میں آپ کو وہ بتا دوں، انڈرسٹینڈنگ میں ہے، انڈرسٹینڈنگ میں تناقض ہے جس کا سوال پھر کرنے والا ہاں جی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ وہ ایک پرسن، ایک انسان کے متعلق سوال کر رہا ہے، وہ ایک جو عام عوام ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا۔ غلط سمجھے آپ، سوال مجھے تو وہ نہ ان کا نام نظر ڈاکٹر آ رہا ہے۔ عبدالحکیم، میری بات سنیں، وہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، وہ مرزا صاحب کی 2 عبارات کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ ایک طریق القلوب کی عبارت ہے، ایک وہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا خط ہے۔ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، نہ کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے لکھے ہوئے خط کو کوئی وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں تناقض ہے۔ عامر نذیر پہلے صاحب آپ صحیح سمجھ گئے ہیں، بالکل پہلے آپ صحیح ہے۔ کہتے تھے کہ میرے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، اب آپ کہتے ہیں کہ جس نے میرا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے، جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ 2 باتیں متناقض ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو تحریر فرمایا، ہم اس تحریر کے اندر ہی رہ کے سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس تحریر کے جو معنی ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ ہم نے اس کے مطابق اس کا مطلب لینا ہے۔ ہاں ہاں، بیان کریں جو آپ کو اس تحریر سے سمجھ آئے، اپنے لفظوں میں بیان کریں، میں سنتا میں ہوں۔ تو دیکھیں، میں تو وہی بات بیان کروں گا جو انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو 2 قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ اب یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا، ٹھیک یہ ہے ہے، سوال۔ یہ جواب ہے، اس بارے یہ میں جواب سوال تھا، اس بارے میں سوال تھا۔ دیکھیں عامر نذیر صاحب، وہ بات جو ہم سمجھا رہے ہیں وہ آپ سن لینا پہلے پوری بات۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں سینیریو ہی فرق ہیں۔ جو پہلا جو سینیریو تھا وہ صرف یہ تھا کہ کوئی شرعی نبی یا کوئی ان کے دعوے کا، حضرت مسیح موعود کے دعوے کا انکاری جو ہے وہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف وہ سینیریو ہے۔ یہ سینیریو فرق ہے، اس میں یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے گا کفر اس پہ لٹے گا۔ یہ والا سینیریو ہے جو حضرت مسیح موعود ادھر یہ سینیریو بتا رہے ہیں۔ یہ تو سائل کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ جس نے کافر کہا وہ اس پہ لوٹا کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے دوسرا سنیریو۔ وہ دیکھیں ہمیں تو ہاں الہامن جی، بات ہو رہی تھی جی، جو دوسرا بات ہوئی ہے نا، جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ جس نے قبول نہیں کیا وہ کافر ہے، وہ تو الہامن بات اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہے، وہ مرزا صاحب کی بات نہیں ہے، وہ لیکن الہام وہ ہے مرزا جو صاحب کی، مرزا صاحب ہاں نے، ٹھیک ہو گیا، نہیں وہ تو لیکن جو الہام پہلے ہو رہا ہے۔
तरियाकुल कुलूब में जो उनका मजहब था, जो वो कहते थे मेरा इब्तदा से यही मजहब है कि मेरे दावे के इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं होता, फिर इसका मतलब है कि वो बात खत्म हो गई है, वो उनका जाती था, ये इल्हामी है, तो ज्यादा जो है मौसर ये बात है, ये कहना चाहते हैं। वो इल्हामी अल्फाज हैं, ठीक है, जो सवाल के ऊपर सवाल में ऊपर आए हैं ना अल्फाज, वो एक मिर्जा साहब के अल्फाज हैं। ये समझ आ गई है कि वो इल्हामी अल्फाज है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इल्हामी अल्फाज तरियाकुल कुलूब के उनके जाती मौक़िफ़ के खिलाफ है ना, मुतनाक़िस है। उन दोनों में से या तो आप अपना जाती मौक़िफ़ छोड़ दें, इल्हामी को पकड़ लें, या इल्हामी को छोड़ दें, अपने जाती मौक़िफ़ को अपना लें। दोनों मुतज़ाद बातें हैं। चौहान साहब मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? मुझे तो सारी समझ आ गई, पता नहीं इनको क्यों नहीं ये समझना चाहते। वो इनकार कर रहे हैं, सारा कुछ बयान कर दिया है, तहरीर बहुत साफ है, वो नहीं मानना चाहते। तो आप उसको उनका क्या बिगाड़ लेंगे आमिर नज़ीर साहब? कुछ नहीं आप उनका तो बिगाड़ चले सकते, उन्होंने नहीं मानना। मैं अपने तारिक चौहान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी ठीक हो। जी। आप समझाना चाहेंगे कि क्या वो इस जो सफ़ा में आपको क्या समझ आई है? मैं कहता हूँ मिर्ज़ा साहब ने साफ कह दिया कि जो उनका इनकार करता है वो उनको उनके इनकार से उनको वो काफिर कह देता है। और ये इस वजह से, यानी वो वाली जो बहस है ना काफिर कहने से किसी मोमिन को, वो वाली तो उन्होंने बाद में की है। यहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया कि सिर्फ उनके इनकार से ये उनके ऊपर ये वाला इल्ज़ाम लगता है कि वो बड़े काफिर हैं, क्योंकि वो मुफ्तरी अल्लाह वो उनको समझता है इनकार करने वाला, इस वजह से वो बड़ा काफिर हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि जो मेरा इनकार करता है वो अल्लाह और रसूल का इनकार करता है। तो अल्लाह रसूल का इनकार करने वाला उसको आप मुसलमान कहेंगे? नहीं जी, आप कहेंगे नहीं नहीं है तो वो मुसलमान ही। भी जिसने अल्लाह रसूल का इनकार कर दिया उसका इस्लाम तो ख़त्म हो गया, जाहिर है कि वो बड़ा काफिर है ना। अब मुझे इजाज़त देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जी पूछिए। जी। वो जो तरियाकुल कुलूब की फिर इबारत है, क्या वो फिर दुरुस्त नहीं है? तो उसकी उन्होंने यहाँ पे तरदीद कर दी ना। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है अपना इल्हाम बताकर कि अल्लाह ताला ने तो मुझे ये बताया कि वो मुसलमान ही नहीं है। ये वाली जो उनकी ये जो उनकी तालीम है ना, ये उनकी बहुत सारी किताबों में मौजूद है कि इस वक्त अल्लाह ताला ने ये जो फ़िरका बनाया है, इनसे जो बाहर है वो मुसलमान ही नहीं है। ये खुदा ताला का फ़ैसला है। और यही बात उन्होंने यहाँ पे कर दी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्हामन बताया है कि जो मेरी दावत जिसको पहुँची है और उसने इनकार किया है वो मुसलमान ही नहीं, इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर ही है ना। अच्छा चौहान साहब सुन लीजिए। चौहान साहब ये जो यहाँ पर ख़त्म है कि जो खुदा ताला ने मुझ पर खोली हैं मैं, हाँ अब ये हाँ मैं के बाद कहाँ है, कहाँ से शुरू होती है फिर ये मैं? ये नीचे तो हाशिया है ना कि जी। ये नुक्ता याद रखने के लायक है, ये तो इसको छोड़िए, ये मैं के बाद इबारत कहाँ है? ये कहाँ नहीं पे? मुझे समझ नहीं आई आप किस हिस्से की तरफ, ज़रा ये पूरा जुमला पढ़ दें। रूहानी ख़जान जल्द 15 आप खोलिए, जी 432 और तरियाकुल कुलूब आप ज़रा जी खोलिए, देखें यहाँ पे इबारत ख़त्म हो जाती है ऊपर जो आ रही है यहाँ से देखें, क्योंकि इब्तिदा से मेरा यही मज़हब है कि मेरे दावे के इनकार की वजह से कोई शख्स काफिर या दज्जाल नहीं हो सकता। हाँ, ज़ाल और जादे सवाब से मुनहरफ ज़रूर होगा और मैं इसका नाम बेईमान नहीं रखता। हाँ, मैं ऐसे सब लोगों को ज़ाल और जादे सिद्क़ व सवाब से दूर समझता हूँ जी जो उन सच्चाइयों से इनकार करते हैं जो खुदा ताला ने मेरे पर खोली हैं। अब आगे हाँ मैं, ये मैं के बाद किधर है? 433 पीर साहब, मैं के बाद नीचे वाला सफ़ा है ना उसमें पीर साहब, वो किधर है उसमें वो भी तो वही पेश था, कीजिए। 433। तो आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास तो एक ही है ना। अच्छा, मैं जिसके लगा पास है देता वो हूँ। आगे पढ़ के सुना दे। मैं पढ़ के सुना दूं पीर साहब? मेरे सामने है। जी जी, मुझे इधर चाहिए सामने। उनको भी भेज दें। मैं मेरे पास अभी फ़ोन पे नहीं है ना। डिस्प्ले कीजिए अमर नजीर साहब 433 को। इसलिए उनको सुनाने तो देना, फिर लगा देते हैं फिर ये। हाँ हाँ सुना दे जी। मैं जी से आगे क्या है? पढ़ूं पीर साहब? हाँ, मैं से आगे पढ़िए। मैं बिलाशुबा ऐसे हर एक आदमी को ज़लालत की आलूदगी से
मुब्तला समझता हूँ जो हक और रास्ते से मुनहरिफ है, लेकिन मैं किसी कलमा गो का नाम काफिर नहीं रखता जब तक वो मेरी तकफीर और तकजीब करके अपने तय हाँ खुद बस बस काफिर। बस बस जी खत्म हो जी गई बात खत्म हो जी गई, जी खत्म हो गई, वो है वो बात। जी बदले में वो यही कहा जा रहा है आमिर नजीर बता रहे साहब, हैं साहब। यही बात है बिल्कुल। आमिर नजीर भाई जी जी, अब दूसरा जो है पेश कीजिए। समझ नहीं आई। बात यह है आप दूसरे जो है इबारत पेश करें 233, ये मुकम्मल इबारत वहाँ मुकम्मल हो रही है, वहाँ वो क्या कह रहा है वो मुकम्मल वहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर नहीं हुई। नहीं, आपने जो सुनी है उससे क्या समझे हैं? मैंने ये उनको समझा, समझ नहीं, उनको बोलने दे, उनको बोलने दे। बोलिए ना भाई, आप लोग की जुबान नहीं है क्या? वो यही कह रहे हैं कि जब तक वो मेरी तकफीर और तकजीब करके अपने तय खुद को काफिर ना बना लेवे। हाँ जी, यही बात उधर यही दूसरी बात समझे हम भी सारे। ठीक है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं, मेरे दावे के इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं होता जब तक कि वो मेरी तकफीर करके खुद काफिर ना हो जाए, ये कहना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ आपका ये नुक्ता बिल्कुल अब वाज़ेह तो हो गया है ना। अब आगे चलें थोड़ा सा आगे। वो मिर्जा साहब कहते हैं कि जिन्होंने मुझे काफिर करार दिया वो तो मेरी नजर में हो गए काफिर। अब जिन्होंने इनकार नहीं किया, मुझे काफिर करार नहीं दिया, वैसे ही इनकार किया, वो वैसे मुझे मसीह मौद नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते कि वो मुझे मुफ्तरी समझते हैं। मेरे दावे से दो ही सूरतें हैं, या मेरे दावे को सच्चा माने या झूठा माने। सच्चा मानेंगे तो मेरे मुरीद हो जाएंगे, झूठा मानेंगे मुझे मुफ्तरी कहेंगे, मुफ्तरी कहेंगे मेरी तकफीर हो जाएगी, तकफीर होगी वो भी काफिर हो गए। तो वो इसीलिए मिर्जा साहब ने कहा है ये दोनों अलग कैटेगरीज नहीं है, ये दोनों एक ही कैटेगरी, जिसने मेरी तकफीर की वो और जिसने वैसे मुझे ना माना वो, ये दोनों एक ही कैटेगरी से है। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। हाँ, तो ये जिन्होंने मिर्जा साहब की तकफीर करके काफिर हुए बकौल आपके, वो भी, और जिन्होंने तकफीर नहीं की, खामोशी इख्तियार किए रखा लेकिन मिर्जा साहब को नहीं माना, वो भी, दोनों एक जैसे हैं मिर्जा साहब की नजर में। और वो क्या है, पैगाम पहुंचा ही नहीं, अल्लाह ताला जिसको पैगाम पहुंचा ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है मसीह मौद के दावे का। उसका जिक्र नहीं करे, उसका जिक्र मिर्जा नहीं। साहब की नजर में नहीं उन्होंने बोला, मिर्जा साहब की नजर में। साहब को बोलने दो। एक मिनट भाई, वो इबारत तो पेश करो। हाँ जी, करो अमर साहब जेडी तुसी हुन बात कौन सी इन्हें दोबारा कौन सी बात? पेश कर। ये तो हकीकतुल वही की बात है ना, एमजी साहब ने भी पढ़ी है, 4-5 बार पहले भी पढ़ ली है। केड़ी बात? जो हकीकतुल वही के 167 सफ़े के हाशिए में लिखी हुई है ना, वो यही लिखी हुई है कि अजीब बात है कि आप दो लोगों को अलग अलग समझते हैं, ये दोनों एक ही किस्म के लोग हैं। जो मेरा जवाब वाली इबारत है, ये तो जवाब वाली इबारत है, ये जो हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ ये तो जो सवाल हुआ है उस पे जवाब पे जो इबारत आई है, हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। वही पढ़नी है अभी। उस सारी में कहीं पे भी ये नहीं बताया उन्होंने। तो इस सवाल के बाद इस जवाब के बाद थोड़ा सा जवाब देने के बाद आगे ये बताया कि अल्लाह ताला की नजर में वो बंदा हो जाता है। अब अभी मिर्जा साहब की नजर में भाई सुने बात, ये जो यहाँ बात मिर्जा साहब ने की है वो ये की है कि मेरे दावे के इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं होता सवाए उसके जो मुझे काफिर कहकर काफिर हो जाए। ये एक हो गया मौकफ, ठीक हो गया। बिल्कुल हदीस के दूसरा मौकफ ये है जो मिर्जा साहब ने बयान किया है कि भाई जिसने मेरी तकफीर करके खुद को काफिर बना लिया वो कहाँ और पे? जिसने मेरे ये कहाँ पे? ये आप कहाँ से ये ले मैं रहे हैं? बताता हूँ, मुझे बात पूरी कर देना। ये वो हकीकतुल वही से ले रहा हूँ मैं। जिसने मेरी तकफीर करके मुझे काफिर कह कर खुद को काफिर बना लिया वो, और जिसने मेरी दावत को कबूल नहीं किया वो, ये दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ये आप कहाँ से ले रहे हैं? हकीकतुल वही से ले रहे हैं। दोबारा पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। यार एमजी साफ साहब लिखा पढ़ के हुआ सुनाएंगे। है, 100 दफा पढ़ लो, पढ़ के सुनाएंगे। 100 दफा पढ़ लो, इन्होंने नहीं दाऊद का माना। लफ्ज़ दोबारा उन्होंने पढ़ लें, लोगों को तो समझ आ जाएगी ना। मैंने पढ़ो पहले नहीं, भी पेश करो, पढ़ो नहीं, पेश करो। हाँ सॉरी, पेश करें। एमजी साहब पेश करें वो। यहाँ पे डिस्प्ले कीजिए उसको। इतराज तो हटा है, पेश मैं करना। नहीं, वो आपने 5-6 दफा पढ़ लिया एमजी साहब, आपके सामने वो इबारत खुली हुई है, पढ़ देना। मैं छोटे सरकार तुम्हारे पास है वो इबारत?
छोटे सरकार मैं 167 पेज जी बता रहा हूँ, जी हकीकतुल असलामी वही साहब किताब बता रहा हूँ। क्यों कोई बंदा लगा दे यहाँ पे। वो इबारत जिसकी तरफ इशारा कर रहे मैं हैं, लगा देता हूँ, मेरे पास है। हाँ लगा लीजिए अल लगा जवाब लीजिए लगा दें, कल भी आपने लगाया था, अल जवाब लगा दें यहाँ पे, लगा वो पढ़ लीजिए। लेते हैं। हम्म। बाबा देख नहीं बा एक्सपैंड करें। कहाँ हैं आप? मैं अपने मैं दुबई में। दुबई नहीं अभी नजर नहीं आ रहे मुझे। किधर हैं आप? नजर तो अब नहीं ये आ रहे। देखें, अल जवाब शुरू यहाँ से होता है कि ये अजीब बात है कि काफर कहने वाले और ना मानने वाले ये दो किस्म के इंसान नहीं होते, ये एक ही किस्म का इंसान होता है। देखिए मेरी बात सुने आमिर साहब, आपने जो अभी आपने बात की थी ना, आपने ये बात की थी कि मिर्जा साहब की नजर में, मैंने आपको बताया था कि ये खुदा ताला के नजदीक की बात हो रही है, क्योंकि ये जो इल्हाम के मुताबिक, क्योंकि ऊपर एक इल्हाम लिखा गया है, ये जो इबारत आपने हाईलाइट की है ये इल्हामन इबारत है, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की नजदीक ये एक ही किस्म है, ये मिर्जा साहब ने लिखा है। जैसे ये लिखा है, ये अजीब बात है कि आप काफर कहने वाले और ना मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं, हालांकि खुदा के नजदीक एक ही किस्म है। जी खुदा के नजदीक, यहाँ पे मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे नजदीक या मैं मानता हूँ या आप लोग माने या आप लोग किसी को फतवे दें या आप लोग किसी को कुफर का फतवा लिख के दे दें, नहीं, उन्होंने साफ बोला कि वो खुदा के नजदीक ये एक ही किस्म है। और आगे वजाहत छोटी सरकार साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं कहता हूँ खुदा के नजदीक हो हाँ नजीर भाई, या मिर्जा साहब जी, हाँ नजीर भाई, आप मुझे ये दे देना व्हाट्सएप पे प्लीज। ये काजमी साहब आप करें पीर साहब को सेंड ये फिर असकानी भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं दे देता हूँ, मैं लोड कर रहा हूँ गाड़ी, आप थोड़ा वेट करें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये व्हाट्सएप पर, कोई मसला नहीं। लेकिन वो सामने साफ पढ़ी जा रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ वो सकता। कहते हैं कि अच्छा फिर ऐनक बड़ी लगवाएं ना, महंगी ऐनक लगवाएं। मैं पढ़ सकता हूँ, आप नहीं पढ़ सकते। फिर मेरे से ज्यादा मुझे आपकी अपना नजर मुझे अपना मैं स्क्रीन मुझे से अपना पढ़ रहा व्हाट्सएप हूँ, नंबर इनबॉक्स करें, मैं भेज देता हूँ आपको पूरी मैं किताब भेज स्क्रीन देता से हूँ। पढ़ रहा हूँ कि ये अजीब बात है, ये अजीब बात है कि तकफीर करने वाले और ना मानने वाले आप समझते हैं कि ये दो किस्म के लोग हैं, हालांकि ये एक ही किस्म के लोग हैं खुदा के नजदीक। चले खुदा के नजदीक ही सही, जो भी मिर्जा साहब का मौक़िफ़ है हमारी नजर में वो खुदा के नाम लें या अपनी तरफ से कहें, बात तो ये है ना कि मिर्जा साहब का मौक़िफ़ तो यही है कि ये दोनों एक ही किस्म के लोग हैं। जिन्होंने मिर्जा साहब की दावत को कबूल नहीं किया वो, और जिन्होंने मिर्जा साहब की तकफीर की वो, ये दोनों ही मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल ये वादे हो रहा है इस बात से, कितनी साफ बात है, पता नहीं नहीं, समझ अभी नहीं आ रही, आपने नहीं समझना आपने चाहते बस। ये जी तारक साहब आप बात कर लें बात आप नहीं पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए तरी कितनी साहब, अब साफ आप क्या बात इनको, है। आप क्या शायद ये हमारी बात इसलिए नहीं मान रहे कि हम शायद बिल्कुल जो है ना वो मुनकर हैं मसीह मौद के, आप इनको ये बात समझा सकते हैं? नहीं मैं तो इनको ये समझा रहा हूँ कि देखें, समझाएं फिर इनको अब जरा। हाँ मैं आपको ये बात बताता हूँ। एक तो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने खुदा से इल्हाम पाकर मामूर मिनल्लाह होने का दावा किया है। मामूर मिनल्लाह का इनकार इंसान को काफिर कर देता है, वरना उस मामूर का फ़ायदा क्या? अगर आप उसका इनकार करके फिर भी मुसलमान ही रहें तो फिर आप उस मामूर मिनल्लाह के आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ऐसे ही जैसे और पीर फ़कीर यहाँ पे टॉम डिक हैरी चले फिरते हैं, वैसे ही है। मामूर मिनल्लाह का मकसद है कि खुदा की तरफ से वो भेजा गया है। खुदा की तरफ से भेजे हुए का अगर आप इनकार करेंगे तो वो खुदा का इनकार है, यही मिर्ज़ा साहब ने कहा है। और दूसरी ये कि आमिर नज़ीर साहब ने बड़ी वजाहत से ये बात की, बिल्कुल सही बात उन्होंने की। देखिए दो बातें वो पेश कर रहे हैं, एक वो कह रहे हैं कि एक वो शख्स जिस पर मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं। दूसरे वो कह रहे हैं कि जो मेरा इनकार करेगा ना वो भी मुझे काफिर ही कहेगा, क्योंकि वो अपने इनकार से
یعنی صرف اس کا انکار کرنے سے ہی جی جی وہ میرے اوپر یہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ میں نے خدا کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، جو سب سے بڑا کفر ہے، خدا ٹھیک کے ہے اوپر جھوٹ طارق باندھنا۔ صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جس کو دعوت نہیں پہنچی وہ کافر ہے، یہ کہاں سے آپ نے کون سے الفاظوں سے یہ مسلمان نہیں ہے کا مطلب یہی ہاں ہے کہ وہ کافر چلیں ہے۔ وہ دکھا دینا کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہے وہ عبارت، وہ عبارت کہاں پہ ہے مرزا صاحب نہیں کی؟ میں اندھے کو کیسے دکھاؤں بھائی؟ ہاں جی، اتنی دفعہ وہ تو جو میں نے دکھائیے، آپ کو 100 پہلے دفعہ بھی پڑھ بتایا چکے ہے ہیں، کہ وہ جو کہتے نہیں اوپر نظر آ رہی ہائی لائٹ آپ کو، ہوا ہوا میں ہے کیا کروں وہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا الہام کی بات ہے جو ہاں پہلے حکیم عبد الحکیم خان صاحب نہیں، کو انہوں نے دو باتیں خط بیان کی ہیں، ٹھہر دیکھیں دیں دو ٹھہر باتیں دیں انہوں نے بیان کی یہ ٹھہر ہیں۔ جب عبارت جو تھوڑی سی بات آپ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بولا ہے کہ جس کو میری دعوت نہیں پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ یہ بات مرزا صاحب کو الہامن بتائی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے جو عبد الحکیم صاحب کو خط میں بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو کافر کہہ رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا نام وہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نام نام لے تو کے لکھا ہی کہتا نہیں ہوتا ہے۔ ہے چھوٹی سرکار تو کافر ہے، یہ اللہ یہ کہتا ہوتا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ یا حق آپ دینا کی ہوتا یہ ہے عقل ہے؟ ٹھہر جی بتا دیتا ہوں، میں چھوٹی بتا دیتا ہوں، سرکار تم اگر کافر کسی ہو، کو یہ حق ججر دینا ہوتا تم اللہ کافر تعالیٰ ہو، نے، ٹھہر جی، سپیکر تم اگر کافر کسی ہو۔ کو یہ حق طارق صاحب دینا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن میں دیتا کہ بھائی جس کا یہ اس طرح آپ نے تولنا ہے کفر اور ہاں بالکل مسلمان والا اللہ نے حق دیا ہے، پلڑا اور اللہ یہ کہہ رہا ہے تگڑی ہے، اور مشرکین اور جس پہ کافر مرضی شر فتوے البریہ، لگا دینا۔ بدترین نہیں مخلوق ہے وہ کافر چھوٹی اور سرکار ٹھہر صاحب ان مشرک، سے جی، ہم یہی پوچھیں کہ کہتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا اگر ہے؟ طارق کسی صاحب کو یہ کہاں یہ لکھا ہوا پلڑا ہے؟ جو ہے نا یہ پلڑا کسی کے ہاتھ میں دینا ہوتا تو سب سے پہلے میرے محمد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پلڑا وسلم کے ہاتھ پاس میں دیتا۔ دیا ہے بالکل۔ بھائی، ہاں دیا جب ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ سرکار علیہ وسلم ایک کے منٹ پاس دو ہی گے؟ پلڑا نہیں ہے چھوٹی تو سرکار بھائی ہم ایک منٹ، کون ان کے ہوتے ہیں؟ پاس انہوں نے تو مرزا کافر صاحب ہی کو، کہا ہے مرزا صاحب نے تو پھر نہیں کہا مشرکین کو، کسی کو۔ سرکار ایک یا طارق صاحب پتہ نہیں۔ ایک سوال ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس تک پیغام نہیں پہنچا وہ ہاں کافر ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی تو جو میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کہیں پہ بھی نہیں یہ انہوں نے مرزا کہا صاحب نے ہے لکھا، یہ ہر اللہ ایک ہاں تعالیٰ اس کا کا جواب الہام دینے ہے، جس کو دیں۔ میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں، یہ الہام ہے، یہ الہام نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس جگہ، اس الہام ہے۔ پیج میں، اس پیج میں بتائیں ہمیں، اس پیج ہاں میں کہاں لکھا ہوا ہے ہاں کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ہاں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ہاں خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ایک ہی قسم ایک ہی ہے۔ قسم ہاں ہے۔ یہ اس میں یہاں یہ کہاں سے آپ یہ سینٹینس کہاں پہ ہے کہ جس تک پیغام نہیں پہنچا وہ اور کافر ہے؟ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں وہ اندھے اوپر کو ریڈ میں کیسے ہائی لائٹ ہوئی سکھاؤں؟ ہوئی ہے، بھائی ساری اوپر ریڈ بات میں ہائی لائٹ ہوئی کلیئر ہوئی ہے ہے۔ اس میں۔ وہ وہ سوال ہے۔ سوال بھائی کرنے یہ والے کہہ کو دیا کہ جو مجھے جس نہیں کا مانتا وہ سوال ہے اللہ نا رسول کا اسی انکار میں کرتا ہے، آپ پھر بھی ایسے میں جواب میں شخص کو پوچھ آپ رہا ہوں، مسلمان جواب کہیں میں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے طارق صاحب؟ میرے اور خیال آپ کو یہ بات ساری آپ کی باتیں سوال نا میں نہ دوبارہ کر ماننے دیتا ہوں۔ والی ہیں، کہاں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا، لکھا ہوا نظر آ رہا اور ہے؟ اس نہیں میں طارق یہ صاحب اس بحث جواب میں نہیں کہاں ہے، لکھا اور ہوا ہے؟ بھائی اس میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ میں جس کہتا تک ہوں پیغام مرزائیوں کو پہنچا کوئی نہیں ہی یار سکھا نہیں، یہ سکتا۔ ایک اور بھائی منٹ جس یار، تک ایک منٹ، پیغام ہی نہیں پہنچا اس کی بحث نہیں ہے، جس او تک بھائی پیغام پہنچ گیا ایک اس نے نہیں منٹ قبول کیا اس کی بحث ہو رہی ہے۔ مرزائی خود یار کافر ہیں، اس خاموشی لیے ان اختیار کو نہیں کرو کوئی یار، سمجھا میں ان سکتا۔ سے پوچھ رہا ہوں، میں طارق صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جواب میں کہ جس تک پیغام نہیں پہنچا وہ کافر ہے؟ یہ مجھے سینٹینس بتا میں دیں، نے جواب دے دیا، آپ کو کوئی فرق پڑا؟ آپ کے اوپر سے سارا بتائیں کچھ کون، نکل رہا ہے۔ مجھے بتا دینا جواب اس کدھر لکھا تحریر ہوا میں ہے، سارا لکھا ہوا ہے، ساری بات لکھی ہوئی کس ہے جگہ، کس کہ جگہ، جو پیج مجھے نمبر کون سی نہیں لائن ہے؟ مانتا اور جو مجھے نہیں بھائی مانتا، یہ تیسری کیٹیگری جو ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تیسری کیٹیگری ہے۔ ایک وہ ہے جس کو مرزا صاحب کی دعوت پہنچی، اس نے مرزا صاحب کی تکفیر کی۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کو دعوت پہنچی، اس نے تکفیر نہیں کی پر مرزا صاحب کو نہیں مانا۔ آپ تیسری کیٹیگری بیان کر رہے ہیں، ایک ایسا شخص جس کو مرزا صاحب کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اس کا تو ہم ذکر بھی نہیں کر رہے، یہ تو الگ بات ہے۔ تو وہ کر رہے ہیں نا، یہ طارق صاحب کر رہے ہیں نا، یہی تو میں بھائی بات جو کر رہا ہوں۔ ان کا طارق صاحب نے یہ ذکر کیا ہے نا، سنیں، حالانکہ یہ بات لکھی ہوئی نہیں کہیں، لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یار بات کر لیں تو وہ یہ اچھا دو ہی اس کیٹیگریز کو ہم ڈسکس کر رہے اس ہیں۔ موقع میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی، دعوت نہیں پہنچی والے کی تو میں اگر نے موقع بات ہی دیں نہیں تو میں کچھ نہیں عرض پہنچی کر والے کو ہم ڈسکس نہیں کر، ایک سیکنڈ ہم احمدی تو صاحب آپ کا ڈسکس ہی نہیں مائک کر ہے۔ رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دو کیٹیگریز کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک وہ جن کو دعوت پہنچی انہوں نے تکفیر کر دی، ایک وہ جن کو دعوت پہنچی تکفیر نہیں کی پر مانا نہیں۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، یہ دونوں مرزا صاحب کہتے ہیں ایک ہی کیٹیگری ہے۔ اب سمجھ آ خدا گئی کی ہے؟ نظر میں، خدا کی وہ نظر خدا میں، کی نظر خدا میں کے صحیح یار، نزدیک، جس کی بھی نظر میں، ہاں جی، ہماری نظر میں مرزا صاحب کی جو بات ہے وہ
جس کو خدا مانتے ہیں نا ہم تو اس کو خدا ہی نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, الگ ایشو ہے کس کی نظر میں. لیکن مرزا صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری ہیں اور یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں, یہ نہیں ہے مسلمان, یہ کافر ہے. یہ آپ آگے جا رہے ہیں, میں خدا تھوڑا کے سا نزدیک کی کرنا بات ہو رہی چاہتا ہے. ہوں فکر بھائی, مسئلہ بہت قریب ہے لینے کے نا, اگر آپ اجازت دیں تو. اپنا پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ خلیفہ صاحب میں نے آپ کو بھیج دیا واٹس اپ میرا, بھیج دیجئے مجھے یہ. میں جی بھجوا رہا ہوں, میں بھجوا رہا ہوں. صاحب آپ موجود ہیں؟ میں موجود ہوں. اچھا میں اپنا نا ابھی کیمرہ آن کرنے لگا ہوں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں دکھانا. کتنی بری بات ہے. اچھا جی, یہ جو عبارت ہے یہ وہی ہے نا, پیج نمبر 100, یہ ایکسپینڈ کریں گے کائنڈلی. یہ 167 صفحے والی عبارت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہی ہے نا یہ والا؟ جی جی اچھا یہ جی پیج نمبر 168 پہ نا, یہ نیچے سے تیسری لائن جو ہے اس کو ذرا آپ غور سے پڑھیں. یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا آخر کافر ہو جاتا ہے, پھر جب کہ 200 مولوی نے مجھے کافر ٹھہرایا اور میرے پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا, اور انہی کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے, اور کافر کو کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے, کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. اب یہ آپ اگر اگلے صفحے پہ جائیں تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جاتا ہے. تو اب اس بات کا سہل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی تصریح سے شائع کر دیں کہ یہ سب کافر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بتایا, تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا. اب یہاں پہ یہ کس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. پیر صاحب آپ نے جواب دینا ہے. پیر صاحب آپ نے جواب, اسکانی بھائی. ابھی نہیں. ابھی نہیں, صبر کرو, انہیں عبارت سمجھنے دو. اتنا آسان نہیں ہے پیر اسکانی سے ڈیل کرنا, تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا. وہ ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں میں تو اس کو سمجھ گیا ہوں, ایک دم ایزی ہے میرے لیے. آپ تھوڑا سا جواب دے دیں پھر ہمارے لیے, عامر نذیر صاحب کو یا قاضی آپ صاحب کو کو. اجازت نہیں ہے, پیر اسکانی آپ کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں خود میں مانگ رہا ہوں کہ میں پیر اسکانی صاحب سے جواب لینا چاہ رہا ہوں, مجھے بھی اجازت نہیں ہے. تم چیف منسٹر لگے ہوئے ہو. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں سر, اس لیے تو پوچھ رہا ہوں, میں چیف منسٹر نہیں ہوں تو پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں پیر اسکانی صاحب سے جواب لے لوں. اگر آپ کہیں گے نہیں جی آپ کو بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, میں نہیں لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. پیر صاحب, لے لوں. پیر صاحب, جی بھائی. پیر صاحب ادھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ وہ ان تمام مولویوں کے خلاف اشتہار دے دیتا ہے لیکن مرزا صاحب کو پھر بھی نہیں مانتا, پھر مرزا صاحب اس کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا یہ؟ نہیں وہ تو ان سے پوچھ رہا ہوں نا میں. اچھا ایک منٹ, پیر اسکانی بھی میں نے آپ کو 3 صفحے بھیجے ہیں. پیر اسکانی بھائی اپنا واٹس ایپ چیک کیجئے, میں نے آپ کو 3 صفحہ بھیجے ہیں, یہ پورا کانٹیکس ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک دفعہ اپنے طور پر دیکھ لیجئے, لیکن اپنے جو کامنٹس ہیں اپنی رائے کو اپنے تک محدود رکھیں. ٹھیک ہے, محدود ہے, میں نے دیکھ لیا, شکریہ. جزاک اللہ. اس کی جی کیا امجد بھائی آپ بتا رہے تھے کچھ, تو پھر ان کو ایکسپلین کریں. بھیجیں کاظمی صاحب, تو ان کی رائے تو لیں ان کو نا. جواب تو دینے دیں. ہاں اور لے لیتے ہیں, پہلے آپ بات کی تو نہیں لے ہے, لیں. آپ کو پیر صاحب آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, جو رائے آپ کو لگتی ہے نا کہ ہم بچ رہے ہیں, ہاں آپ اس کو کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ سنیں, صحیح ہے. یہاں نہ یہاں یہ نہیں ہوگا, آپ لوگ ہمیں خود بات بتائیں گے, بھائی بات آپ لوگ ہمیں نیک خود نیتی سے ہونی بتائیں گے چاہیے ہو نا. کہ قاضی ہماری صاحب, یہ بات نیک نیتی سے ہونی چاہیے. اب آپ کے پاس جواب نہیں, آپ چاہتے ہیں پیر کاظمی اسکانی آپ کو صاحب جواب بنا آپ کے دے کو دیں اور آپ ہر نے ہاں جی طریقے سے یہی صحیح سمجھا ہے. دیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. خیر جی, جو اب آپ کو بھائی مل کاظمی چکا. صاحب آپ کو جواب ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا, کتابوں کے اندر سے جواب سمجھا دیا گیا ہے. اگر چلے جو میں آپ آپ سے پھر یہ خیر ایم جی جی, صاحب سے خیر سوال جی, پوچھتا بات ہوں. تو پوری ہو لینے دیں, بات پوری ہو لینے دیں.
بات جی یہ جی ہے کریں. کہ آپ کو ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے، آپ سب کو سمجھا دیا گیا ہے، آپ سب کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے گئے ہیں۔ اب ہم نے ہماری مرزا صاحب کو ریکویسٹ قبول آپ کے کر آگے لیا، یہ ہے، ٹھہر جی، ہم نے مرزا صاحب کو قبول کر لیا. ٹھہر جی، کیا قبول نہیں خیال ہے؟ کیا آپ نے ہمارے جوابوں کو، تو بات ہم مسلمان ہوئے یا کافر ہوئے؟ یار بات تو سن لیں، بات تو سن لیں۔ ہمیں بھائی سب کچھ جو سمجھا موقف دیا آیا گیا. اس کو واضح تو کرے نا، کیا موقف آیا ہے، کیا موقف کھل کے آیا سامنے؟ اب پیچھے بٹ آپ گئے کدھر سے جیسے بول احمد رہے ہیں؟ نذیر صاحب۔ تو عامر وڈی نذیر صاحب خیر. آپ نے جو عبارت لگا دی وہ کہاں ہے؟ وہ عبارت آپ کو بھیجی نہیں واٹس ایپ پر؟ نہیں، کون سی عبارت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، یہ بہت واضح ہے۔ سوال نمبر 6، حضور اعلیٰ نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے یہ حضور اعلیٰ کی بات کوئی اور نوٹ کر رہے ہیں، صحیح نا؟ ہاں جی، سوال کر رہا ہے کوئی آدمی، جی جی، یہ کوئی دوسرا آدمی ہے جس نے سوال کیا ہے۔ سوال نہیں کیا بلکہ وہ جواب دے رہا ہے۔ حضور علی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ نے ہزاروں جگہ یہ کہا ہے، تحریریں ان کی موجود ہیں کہ کلمہ گو کو یا اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں۔ آگے یہ کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، وہی شخص ہے جواب دے رہا ہے، حضور اعلیٰ کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے، علاوہ ان مومنوں کے وہ جو مومن ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں جو پھر آپ نذیر کی صاحب اپنا تکفیر، مائک میوٹ کر لیں، آواز ڈبل ہو رہی ہے۔ وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، یعنی وہ لوگ مومن جو حضور اعلیٰ کی تکفیر کریں پھر تو ظاہری بات ہے وہ کافر بن جاتے ہیں۔ صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا، صرف آپ کے یعنی حضور اعلیٰ کے ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا مسئلہ چڑھا ہے، لیکن عبد الحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ یہاں ایک کسی عبد الحکیم کا ذکر ہو رہا ہے کہ عبد الحکیم کو یہ لکھا گیا ہر وہ شخص، یعنی حضور اعلیٰ نے لکھا ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ ہے، اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے، یعنی اس بیان میں اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے جو مجھے کافر کہتا ہے وہ کافر، اب تو یہ کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ بھی کافر، یہ کیسا درست ہے؟ اب یہ کہتے ہیں یعنی پہلے آپ نے تریاق القلوب جو پہلے ہم پڑھائیں، تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ الجواب، اب ہے یہ ہے جواب، وہاں وضاحتیں ہیں، اب یہاں ہے جواب۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ نہ ماننے والا اور کافر، اس کو آپ دو شخصیت مانتے ہیں، جبکہ حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں، یعنی یہ الگ نہیں وہ الگ نہیں۔ اب اس کی وضاحت کیسے الگ نہیں؟ کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، یعنی جو مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر ہے، یعنی خدا تو یہ فرماتا ہے کہ مجھ پر افترا کرنے والا سب سے بڑھ کر کافر ہے، یعنی آپ نے جب مجھے مفتری قرار دے دیا تو آپ نے مجھے سب سے بڑا کافر ٹھہرایا۔ آپ بات سمجھ رہے نقطے کو؟ آپ نے مجھے جب مفتری ٹھہرایا تو آپ نے مجھے سب سے بڑا
काफिर ठहराया, फतवा तो आपने दे दिया जैसा कि फरमाता है, अल्लाह की दलील दे दी, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, उससे बड़ा यानी ये तर्जुमा नहीं है बल्कि इसकी वजाहत है, लेकिन दुरुस्त है, यानी बड़े काफिर नहीं, तर्जुमा नहीं किया। अब क्या फरमाया आयत में, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। अब लफ्ज़ जालिम को याद कीजिए, नीचे आ रहा है, जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कोई आयत अल्लाह की वो उसको जुटाए, यानी झूठ बांधे कि मुझ पर वही हो रही है और उस पर वही नहीं हो रहा, या को आयत है अल्लाह की वो उसको जुटला रहा, ये तो जालिम है। आगे यानी बड़े काफिर दो ही हैं, कहते हैं यानी बड़े काफिर दो ही, एक खुदा पर इफ्तरा करने वाला, वो इफ्तरा यानी जो कहता है कि मुझ पर वही हो रही नहीं हो रहा, ये बड़ा जालिम है, काफिर है। दूसरा खुदा की कलाम की तकज़ीब करने वाला, दूसरा ये कि अल्लाह के कलाम की तकज़ीब, ये दो बड़े काफिर हैं। पस जबकि मैंने एक मुकज़्ज़िब के नज़दीक, जबकि मैं ने एक मुकज़्ज़िब के नज़दीक खुदा पर इफ्तरा किया, कह ये रहा है कि जबकि एक मुकज़्ज़िब जो मुझे जुटला रहा है, मेरी तकज़ीब कर रहा है, उसके नज़दीक तो यही है कि मैं अल्लाह पर झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं काफिर हो गया या नहीं हुआ, जबकि मुझे आपने ये कह दिया तो मुझे काफिर आपने कहा। इस सूरत में ना मैं सिर्फ काफिर बल्कि बड़ा काफिर हुआ। जब आपने मुझे ये कहा कि मुफ्तरी, तो बड़ा काफिर हुआ, और अगर मैं मुफ्तरी नहीं तो बिलाशुफा वो कुफर इस पर पड़ेगा। अब ये कि अगर मैं मुफ्तरी नहीं हूं तो तुम पर पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा, जैसा कि अब जैसा कि कोई और वहां पर होगा, दूसरे जगह पर होगा। इसमें खुलासा ये है कि आपने मुझे मुफ्तरी कहा, तकफीर तो नहीं की। एक है कुफर, कुफर मेरे काफिर कह दिया तब भी तुम काफिर हो, अगर मुफ्तरी कहा तब भी तुमने मेरी तकफीर की और सबसे बड़ा काफिर मुझे कहा, इसलिए तुम भी काफिर हो। इसमें यह है खुलासा। नहीं समझे? मैं तो समझ गया हूँ, मैं तो बड़ी क्लियर कट समझ गया। मैं भी समझ गया, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ही अंदर क्लियर हुई है। अगर ये बंदे खुद ना समझना चाहें अब इस वो बात को, जालिम की वजाहत हाँ उसने हाशिया में की है, स्टार लगा के। वो जी जी जालिम हाँ मैंने कहा कि थोड़ा उस पे उसको याद रख करो जी कि जी जालिम का क्या तर्जुमा करते हैं। जालिम से मुराद इस जगह काफिर है, यानी जालिम से मुराद इस जगह पर ये जो आयत आप देख कर आए हैं, क्या आयत है, फमन अज़लमू, ये जालिम, और उससे बड़ा जालिम कौन, कहते हैं यहाँ जालिम से मुराद इस जगह काफिर है। इस पर करीना ये है, कहते करीना ये है कि मुफ्तरी के मुकाबिल में मुकज़्ज़िब, यानी जिसको आप कहते हैं मुफ्तरी, तो उसका यह है मुकाबिल मुकज़्ज़िब। किताबुल्लाह को जालिम ठहराया, नहीं, मुफ्तरी के मुकाबिल पर मुकज़्ज़िब, किताबुल्लाह को जालिम ठहराया है, और बिलाशुबा वो शख्स जो खुदा के कलाम की तकज़ीब करता है काफिर है। सो जो शख्स मुझे नहीं मानता वो मुझे मुफ्तरी करार देकर मुझे काफिर ठहराता है। यानी जो मुझे नहीं मानता मुझे मुफ्तरी करार दे रहा है, तो मुफ्तरी का मतलब ये है कि काफिर है, मुझे काफिर ठहरा रहा है, इसलिए मेरी तकफीर की वजह से आप काफिर बनता है। बिल्कुल। जाहिद अस्कानी साहब, पीर अस्कानी साहब, क्या इसके पीर साहब तो फिर बात तो इसके फिर ऊपर दोबारा तो वापस हदीस चली आई गई है। ना त्रियाकुल कुलूब वाली भारत पे। अच्छा, अब इस पे ये सब मेरा एक पीर सवाल है साहब, आपसे, अगर वो आपसे मेरा आप एक सवाल है। हदीस की अरबी एक मिनट और छोटी तर्जुमा सरकार सुना साहब, एक देना मिनट थोड़ा ठहर सा। यानी एक मिनट पीर ठहर साहब से जाइए। सवाल ना काफिर करने वाला करें, भी बढ़ गया पीर साहब से सवाल ना करें, पीर साहब से सवाल ना करें, ये सबक कब तक याद हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि पीर साहब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, मेरी बात सुन उनकी लो। बात आमिर समझ भाई आ यानी गई कि है। मुझे हाँ, तो उनकी ये बात सारी जो हदीस के मुताबिक बात कर रहे हैं। आपको समझ आ गई छोटी सरकार? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जो समझे हैं उसके मुताबिक मैं और मौलवी इमरान और काजमी साहब, जिया भाई, ये सारे जो हैं ये मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम हैं, काफिर हैं? मैं पहले हदीस पीर अस्कानी साहब से, फिर लो जी, आपको ऐ समझ आई जी इन्होंने
भाई इतनी लंबी आपने बात सुनी है और नारे मारने शुरू कर दी, मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई है। तो पहले मेरी बात सुनो, पहले मैं अगर आ गई है तो इतना ही जवाब देना है कि पीर अस्कानी साहब मुसलमान हैं या काफर हैं। मैं बता रहा हूँ कि पहले हदीस सुनूंगा, तो भाई हदीस बाद में सुन लेना, अभी जो आपने समझी है बात या तो कहीं समझ नहीं आई। मैं बताता हूँ अमर साहब, सारी बात ये सारी आपको समझ आ गई है कि नहीं आई समझ? आमर साहब एक बार समझाओ, कह रहे हैं कि वो बढ़ सारी गया गल बढ़ गया हदीस बढ़ के गया मुताबिक बढ़ हुई। गया बढ़ गया प्रोग्राम छोटी बढ़ गया। सरकार पक्का काफिर है, तो अब बताएं भाई समझ इनके ख्याल से तो आप काफिर हैं। छोटी सरकार छोटी साहब, आप क्या सरकार कहते इसलिए काफर है कि ये मिर्जा साहब की नहीं मान रहा। इस गल दी तनु क्यों तारिक जवान साहब? हैं? यानी अजीब बात है, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं मान रहा। नहीं, ये कहते नहीं, ये तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, हम तो उसको हम मुसलमान मिर्जा नहीं साहब मानते। की नाम मान के हम नाफरमानी काफर अल्लाह ताला होते की हैं, तो हमसे पहले तो ये छोटी सरकार काफर है ना। फिर हम मिर्जा साहब की नाम मान के काफर है, तो उससे पहले छोटी सरकार भी काफर है। एक मिनट रुक ये भी नहीं मान रहा बात मिर्जा क्लियर साहब। होने लगती है, शोर मचा देते हैं मिनट लोग। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਦ ਇਸਕਾਨੀ ਓਪੀਐਸ ਕਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ अगर गल समझ आ गई है तो सानू फैसला दे दियो, तो भाਵੇਂ बेशक जो मर्जी उनको समझ दो। अस्कानी साहब को पूछो कि वो मिर्जाइयों की समझ देने। समझो अस्कानी जरा साहब को 1.5 घंटे की गल समझ आई जो तो समझा जाओ ना। अस्कानी हाँ साहब को हुणी तो पूछो क्या वो सी मैंने मिर्जाइयों समझ आ की गई है। समझ रौला देने। पाता सी इन्हां दोवां बंदियां ने ट्रुथ सीकर ने भी इन्हें रोला मत पाओ, समझ बढ़ गई है। ते उदों दसना सी नहीं पीर साहब नहीं आई समझ। ਪਾਲੋ ਰੌਲਾ ਪਾਲੋ ਰੌਲਾ ਪਾਲੋ। रोला मत पाओ, उसको बात तो करने दो। अस्कानी साहब आप बताएं, आप मिर्जाइयों को क्या समझते हैं? काफिर हाँ जी, स्वाद ले लिया जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, हम ऐसे मुसलमान सवाल समझेंगे दे, आपको। ऐसे जवाब। मैं कह रहा हूं कि एक साथ ये बताएं कि साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ कौन ਦਿਓ ना। कौन मुसलमान है जो मिर्जाइयों को काफिर नहीं कहता? मैं कह रहा हूं कि तो मिर्जाई सारे काफिर हैं, इसलिए मिर्जाइयों के ख्याल में वो सारे काफिर हैं। तारिक साहब मेरी आप बात सीधी सी सुने। बात खुद है। कर लो। ये सारे लोग जो इधर बैठे हैं, मिर्जाइयों की नजर में हम मुसलमान हैं, पूछे तो सही इनसे भला। बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। ये मुनाफिकत है ना, और क्या है? मेरी क्या बात पीर साहब को इजाजत मिलेगी बात करने की, क्या नहीं मिलेगी? इस इक्तबास में यही बताया गया है, क्योंकि किसी ने आपके नबी को या कुछ लोगों ने मुफ्तरी कहा। मुफ्तरी का मतलब क्या है? काफिर, सबसे बड़ा काफिर, छोटा भी नहीं। आप मुफ्तरी कहो या आप काफिर कहो, जब आप मुझे कहोगे तो आप काफिर हो, ये है वो बात। अब जब हम मुफ्तरी कहते हैं, काफिर कहते हैं, तो वो फतवा हम पर लौटा, यही बता रहे हैं कि तुम लोग काफिर हो इसलिए। तो भाई अहमदी जाहिद हजरात, अस्कानी साहब, आप अच्छी तरह से इस बात को समझो। जी 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 ये मत कहो कि भाई तुम लोग ठीक है। कहते हो इसलिए तुम लोग ठहर जाते हो, ये बताया गया है। इतने कहने में आपको क्या परेशानी है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये हदीस आप सुना दें, ठीक है, आपको ये जुबानी याद होगी, एक बार आप हदीस सुना के उसका तर्जुमा सुना दें, मैं खुदा की कसम ऐसे अल्फाज बोलूंगा जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन हदीस सुना दें ताकि सबको ये पता चल जाए कि ये जो बात मिर्जा साहब ने की है ये हदीस के मुताबिक की है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक की है कौन सी हदीस है? कि किसी मुसलमान को काफिर ठहराने वाला खुद पर कुफर लौट जाता है, उस पे वही नहीं। कुफर उस पे लौट जाता है। नहीं, ये नहीं है, ये हदीस ठहर जी तारिक साहब, एक मिनट आप वो हदीस सुन लें, ठीक है। हदीस सुनने के बाद जो जवाब आप बोलेंगे ना उस हदीस के मुताबिक और इस बात के मुताबिक मैं आपको हदीस में ये है कि अगर किसी मुसलमान को अगर आप काफिर कहें और वो काफिर ना हो तो फिर कुफर लौटेगा। अगर वो है ही काफिर तो फिर आप उसको काफिर ही कहेंगे ना। यही बात मिर्जा साहब ने की है। हाँ, यही बात मिर्जा साहब भी यही कह रहे इसमें हुई है। हैं, मेरे ना मानने वाले काफिर हैं। यही बात मिर्जा साहब ने की है। हाँ जहाँ जी। पे कहीं पे भी ये नहीं तो बोला कि आप मेरे ना मानने मिर्जा वाले साहब काफिर के हैं। ना मानने वाले आप काफिर झूठ हैं, बोल रहे हैं, उनके तारिक नजदीक साहब, आप काफिर झूठ बोल हैं। रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। जो फतवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है हदीस में, वही फतवा मिर्जा साहब ने तशरीह करके दे दिया है। सुन ठीक है, लीजिए, ठीक है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। इससे आगे नहीं कोई बात पीर नहीं। अस्कानी अगर साहब, झूठ मुफ्तरी बोलना का दे, मतलब क्या होता है? आप पीर साहब, हदीस मुफ्तरी सुना का दें। वैसे मतलब ये नहीं होता झूठ बोलने वाला। सुना दें, हदीस सुना दें, हदीस में सारा मजमून क्लियर हो जाएगा। सुन लीजिए जी जी। तार चौहान साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आपके कायद को ना मानने वाला काफिर है, ये लिखा है, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा नहीं है जो हमने देखा, बल्कि ये लिखा मुझे काफिर कहने वाला या मुझे मुफ्तरी कहने वाला। हाँ,
वो बिल्कुल। काफिर है, क्योंकि वही बात है पीर साहब, मुफ्ती जो कहता है वो नहीं मानता, इसलिए सुन ले मुफ्ती पहले कहता है पीर ना। साहब की बात। हाँ, तो वो क्या कहता है कि मुझे काफिर कहने वाला सराहतन मेरी तकफीर कर रहा है, चूंकि कहता है वो मैं मोमिन हूँ। जी तो अगर आप किसी मोमिन को काफिर कहेंगे तो काफिर हो जाओगे। बिल्कुल। बैन ही अगर आप मुझे काफिर तो नहीं कह रहे, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे मुफ्तरी, मुफ्तरी जो अल्लाह पे झूठ बांधे, ये कहे कि मुझ पर वही हो रहा है, वो तो सबसे बड़ा काफिर है। तब भी आप मुझे काफिर कह रहे हैं, इसलिए आप मुझे मुफ्तरी कहो या काफिर कहो, जब ये कहोगे तुम खुद काफिर हो, ये बता रहा है। अच्छा, वो जो हदीस है अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन अकफरा रजुलन मुस्लिमन फ़इन काना काफिरन व इल्ला काना हुवल काफिर, अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है। कोई भी इंसान किसी भी मुसलमान को काफिर कहे, कोई भी इंसान हो मुसलमान, अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन। एक मिनट जरा फोन आ रहा है। ये बेहतर है। यानी वो शख्स, ऐसा शख्स जो मिर्ज़ा साहब का इनकार करता है, यानी तारिक साहब वेट काफिर कर कहने की लें, बात ही नहीं है, सिर्फ इनकार करने से ही पीर साहब वेट कर वो लें, बड़ा काफिर हो तारिक जाता है। साहब वेट कर लें, वो बात फ्लो से चल रही है, फिर वो हाँ जी, हाँ जी, वो ब्रेक हो वो जाएगी। अपनी बात करें जब असकानी साहब आ जाएंगे। हाँ जी, मैं यही कह रहा उनका हूँ। वो वेट एक कर बार लें। हदीस पूरी सुन लेंगे ना, हदीस पूरी सुन लेंगे, तो नीचे बड़ी बैठे दफा लोगों को सुनी भी है। वाजे हो हाँ, जाएगा। ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो ये कोई नई बात नहीं, हदीस तो फिर नहीं है दोबारा ना। सुन ले, हदीस है, हदीस सुन लेनी चाहिए वेट दोबारा। कर लें। बाकी की बात बाद में कर लेंगे, हम यही हैं, कौन सा भाग जाने लगे हैं। सिर्फ हदीस सुन ले पूरी, हदीस सुनने के बाद जो है ना वो फैसला कर लेना आप खुद ही। लेकिन ये बात तारक साहब मैंने आपको तब भी रोक दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये बात बोली है जो अल जवाब में कि जो मुझे नहीं मानता, ठीक है, हाँ, और ऐसे अल्फाज बोले हैं कि जो मुझे नहीं ये मानता वो जो काफिर मुझे हो गया। नहीं नहीं, मानता वो मुझे बड़ा काफिर समझता है, हाँ ये ये उन्होंने कहा चीज है। यानी कि तो जाहिर है कि जो ये जो नहीं फतवा मानता लगा वो है, उनको बड़ा ठहर काफिर जी, समझता है, ठहर इसलिए जी, खुद बड़ा काफिर हो जी जी, जाता है। ठहर जी, हाँ, ये जो आप समझ रहे हैं कि इसमें फतवा लगा है, वो असल में हदीस की तशरीह हुई है, नहीं वो आप नबी जो करीम मर्जी सल्लल्लाहु समझे, अलैहि वसल्लम की मिर्जा साहब हदीस ने की यहाँ तशरीह हदीस का हुई है। जिक्र नहीं किया। मिर्जा और साहब यार ने वो जो सारी हदीस ही बयान हो कैटेगोरिकली रही है। जो अभी बात हदीस की है आधी ना, सुनी है, अगर आप हदीस पूरी सुनेंगे आपको वो समझ आ मैंने तो जाएगा कि सुनी हुई यहाँ है। पे, ठहर जी, यहाँ पे जो हदीस की तशरीह की है मिर्जा साहब ने, सारी की सारी हदीस की तशरीह की है, नहीं, सारी की मिर्जा सारी। साहब ने दो मुझे तो बातें शुरू बयान से की हैं। अल जवाब से लेकर एंड तक हाँ जी, जितनी भी समझ आई है ना वो यही है कि नहीं मिर्जा आपको ये साहब ने समझ आई है ना। हदीस की तशरीह की। आप कह रहे हैं जो मेरा इनकार करता है ना, हाँ सिर्फ जी, इनकार करने से ही वो बड़ा काफिर बन जाता है, क्योंकि वो नहीं वो नहीं इस इनकार तरह नहीं करते, बोला उन्होंने, और इस तरह सुन नहीं लेना, बोला। हाँ अच्छा, इनकार ये करते हुए मुझे कहता है कि मैं बड़ा काफिर हूँ क्योंकि मैंने खुदा पे झूठ बांधा है। हाँ, हाँ, तो तो फिर हदीस हाँ, हदीस इसमें हदीस ये में नहीं कि पूरी वो मेरी बदलती है कि नहीं? तकफीर का लफ्ज ही नहीं है इसमें। इसमें ये है कि खैर जी, सिर्फ तारक साहब इनकार फिर करने हदीस, से, ठीक है तारक सिर्फ साहब फिर इनकार हदीस करने उसमें से वो पूरी, मुझे बड़ा काफिर कहता है। इनकार तारक करना साहब उसका ये जी, इस बात की गम्मादी करता है कि वो मुझे बड़ा काफिर समझता तारक है साहब क्योंकि मैं जी जी, खुदा पर झूठ तारक साहब बांधता फिर है। उस पे हदीस पूरी उतरती है कि नहीं? नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि नहीं नहीं बताए ना कि ये नहीं हदीस है। पूरी उतरती हाँ, है कि नहीं? तो आप कह रहे हैं कि जी तकफीर करने वाला, यहाँ पे वो हदीस तकफीर पूरी, करने वाले इसमें दो इनकार बंदों करने की वाले की बात जो बात है, कर रहे हैं। इसमें आपने दो अभी बंदों जो की पहले बात है। अल्फाज बोले हैं इधर दो बंदों उस की पे बात हदीस हो रही है पूरी भारत उतरती में, एक है बंदा या वो नहीं? है, हाँ, और इधर भारत में दो बंदों की बात हो रही है। एक वो बंदा है जो काफर कहता है, एक वो बंदा है जो मुफ्तरी यानी ये कहता है कि झूठ बोल रहे हैं। दो बंदे हैं। उन्होंने कहा जो बोले मुझे काफर, वो भी काफर है, और जो मुझे बोले कि आप झूठ जो बोल मेरा रहे हो वो इनकार भी करे, काफर है। जो मेरा इनकार करे वो भी जो नहीं मुझे काफिर है। इस तरह काफिर नहीं बोला, काफिर कहे। सिर्फ इनकार छोटी करने वाला सरकार, एक हाँ मिनट जी बात सुनने दोगे अच्छा, आप? तारिक साहब, ये एक एमजी भाई, वो जो स्टेटमेंट थी ना नहीं, जिसमें अभी उन्होंने अभी कहा वो था तरियाकुल कलूब वाली कि का क्या करना है, जिधर दो उन्होंने कहा लिखा हुआ 200 है जो कि मौलवियों मेरा के, जो इनकार 200 करने लोगों अब्दुल्ला, एक वाला मिनट जो रुक है जा, वो काफिर। अब्दुल्ला एक रुक मिनट जा, रुक जा, रुक अब्दुल्ला, जा। वो यार तो वो एक और एमजी वो साहब वो एक और भी स्टेटमेंट कट्टा बता है। दें। एक मिनट वो वो खामोश। स्टेटमेंट था वो तारिक नईम साहब। ओमान ने खोलना है इसके बाद, लेकिन ये वाला जो है ना, अभी अभी देखिए, भाई बात सुने सारे, मैं बड़ी देर से भाई सुन रहा बात हूँ, को आप क्यों बढ़ा रहे हो मौका लंबा दीजिए। चौड़ा कर रहे हो? हाँ चले, वो भाई आगे वापस ये भी बढ़ा सुन रहे लें। हैं, ये छोटी हदीस सरकार, ये हदीस बात ही करते रहेंगे, नहीं नहीं 100 दफा सिर्फ बात सिर्फ सुनेंगे हदीस आ गए हैं। और 100 दफा पीर साहब इनकार कर हदीस देंगे। प्लीज हदीस पूरी कर लें। ये भी इस फतवे के साथ में आ चुके हैं। काजी अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं पीरस का नहीं भाई, यहाँ पर दो मैं चीजें हैं। मौजूद हूँ, लेकिन ये बात करने नहीं देते तो। हाँ बात कीजिए, हाँ बात कीजिए।
بات صرف اتنی سی ہے کہ جو بات مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے وہ بہت کلیئر ہے. انہوں نے معترض کے اعتراض کو درست تسلیم کیا ہے کہ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ میرے دعوے کے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب جو میں نے بات کہی ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ والی بات اور یہ والی بات یہ بظاہر تو متضاد انہوں نے کہا معلوم ہوتی ہے نا، لیکن اس کے آگے جو آپ نے عبارت پڑھی تھی تریاق القلوب والی کہ جنہوں نے مجھے کافر ٹھہرا کر خود کافر ہوئے، تو انہوں نے کہا وہ والی بات اور یہ والی بات یہ ایک ہی ہیں. جنہوں نے مجھے نہیں مانا وہ بھی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بھلے انہوں نے مجھے کافر نہیں قرار دیا، اور جنہوں نے میری تکفیر کر دی وہ تو کنفرم ہو گیا نا، ان کا تو شک ہی دور ہو گیا نا. تو جنہوں نے میرا انکار کیا ہے، مجھے نہیں مانا، انہوں نے بھی اسی وجہ سے نہیں مانا کہ انہوں نے مجھے میرے دعوے میں جھوٹا سمجھا ہے، اور میرا یہ دعویٰ کہاں سے بول رہے ہیں؟ چھوڑیے یہ میں نظر نہیں آ رہے. بات ابھی پڑھا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ بات کرنے جی کیا بولا ہے جو حمزی صاحب، کیا بولا؟ بھائی بات کرنے دیجیے ان کو. پیر بات صاحب پوری کر لینے دیں امزی بھائی، ترک سکھ سے بات ان کو پوری کر لینے دیں. مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اپنے پاس سے کر رہے ہیں، کر تو لینے دیں بات ان کو. کریں یار بات یہاں سے ہی شروع ہو رہی ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کافر کہنے والے کو یعنی تکفیر کرنے والے کو اور مرزا صاحب کی دعوت کے قبول نہ کرنے والے کو یعنی مرزا صاحب کو نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں. یہ دو قسم کے نہیں ہیں، نہ ماننے والا نہیں. وہ سامنے لکھا ہوا ہے نہ ماننے والے. آپ نہ بولیں، آپ خاموش رہیں. آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے، وہ سامنے احمدی صاحب کی سکرین دیکھیں آپ پلیز. پیر اسکانی بھائی وہ دیکھیں صحیح نا، ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جن کو نظر آ رہا ہے ان کی سکرین پہ بات لکھی ہوئی نہ ماننے والے. آپ کہتے ہیں نہ نہیں، ماننے والے لکھا ہوا ہے، دعوت نہیں لکھا ہوا. مفتری کہے نہ کہے زبان کو بند رکھے، تالا لگائے رکھے. مرزا صاحب کو نہیں مانتا، وہ وہی ہے، وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. نہ ماننے والا اور مرزا صاحب کی تکفیر کرنے والا، یہ دونوں ہی ایک ہی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ ہے غیر مسلم کی کیٹیگری، کافر کی کیٹیگری، مخرج من الملہ کی کیٹیگری. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے. میں آیا خدا بھائی، کے نزدیک ایک ہی قسم ہے. جی ابھی آپ بات کرنے اس پہ. اچھا اب اجازت ہے عامر مجھے؟ بھائی چلے گئے نا، خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، تو کیا خدا کے نزدیک جو ایک قسم ہے مرزا صاحب کے نزدیک دو قسمیں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہری بات ہے کہ ان کے نہیں، نزدیک بھی وہی مرزا صاحب کے نزدیک قسم ہے. بھی ایک ہی ہے، ان کے نزدیک دو ہیں. یہ جو بات بیٹھے یہ ہیں. ہے ان کے آپ بات کرنے ان دیں کے گے یا نزدیک تو نہیں؟ تین ہو گئی ہیں. میں آپ کو اگر آپ بتاؤں پی ایس ثانی صاحب سے حدیث سن لیں آپ کو مضمون واضح ہو او جائے گا. حدیث وال نہ بھج بسرا اینا تو نہ سر بھج، حدیث دی تھک جائے تشریح گا. تسی حدیث وال کیوں نہیں جا او رہے؟ تھک جائیں گا. حدیث او تو ڈرتے تکفیر ہو. دی حدیث ہے کی حدیث ادھی کی تصا طرف مننے ہی او ہم بھائی بھاگتے ہیں. حدیث حدیث کی طرف یہ بھاگ رہے ہو، بھاگ کے ادھر جا رہے ہو. او حدیث کو جناب بات مرزا یہ صاحب جو حدیث کی طرف مرزا جائیں صاحب گے. نے لکھا ہوا ہے نا کہ دو حدیث الگ سنا دیو، الگ حدیث سنا سمجھتے ہیں. دیو، حدیث سنا دیو. او اینو تو پہلے سمجھ لے، حدیث سن لا بعد او پھر بھائی حدیث گل کو ہے، پسند. مضمون کلیئر ہو نہیں گیا ہے. نہیں پتہ ہے نا نہیں، مجھے ایسے ہی بتاؤ بچن کہ دو. حدیث میں مفتری کا لفظ ہیں، حدیث مبارکہ میں مفتری نہیں کا او تو یار لفظ نہیں ہے. حدیث میں یار شور یار یہ جو حدیث کا حدیث کی تمہارا طرف جا مرزا رہا ہے نا، صاحب کے بات سنیں نا. مطابق جو ہے وہ او مرزا خلیفہ صاحب کے بخش لیے ایک منٹ ایک منٹ. ان کے دعوے کے او لیے خلیفہ بخش صاحب ایک منٹ رکے تو نا. حدیث وال کتے چل رہا ہے. او یار یہ جو حدیث کی طرف جا رہا ہے یہ تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے جو مرزا صاحب نے خود ہی لکھ دی ہوئی ہے. اچھا اب یہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ جو مجھے کافر کہتا ہے، حدیث والی بات تو وہ ہے بھائی جو مجھے کافر کہتا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں جو مجھے انکار کرتا ہے. اس کو دو سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک ہی ہے. زیاد صاحب پیر صاحب کو بات کرنے دیں. حدیث میں تو وہ کافر کہنے والی بات ہے جو مرزا صاحب نے خود لکھ دی ہے، تو ہمارا تو دوسری بات پہ مسئلہ ہے. کہ اب یہ بات پیر صاحب کو بات کیونکہ انہیں پتا یہاں سے ان کا موقع پٹ گیا ہے، اب یہ جاتے ہیں حدیث کی طرف. بات سن لیں بات. حدیث کا کیا تعلق؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے دعوے کی بنیاد حدیث ہے ہی نہیں. پیر تو حدیث صاحب وال کو کتے بات چل رہا ہے. کرنے دیں. پیر صاحب کو بات کرنے دیں. ایسا کر دو، پیر صاحب دے کنے سکے ہوئے ہیں، پیر صاحب کو کرنے دیں، پیر صاحب کو کرنے دیں. کریں جی پیر صاحب، بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ چپ نہیں ہو رہے. بھائی بات یہ ہے جی پیر صاحب کریں، جی پیر صاحب آئیں، جی پیر صاحب آئیں آئیں آگے آئیں. ایک انسان ہے نہیں مانتا، ایک انسان ہے نہیں مانتا، اور ایک انسان ہے مفتری کہتا ہے. دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک.
आप समझ लीजिए नुक्ते को। एक इंसान है नहीं मानता, वो जानता ही नहीं, वो इस मसले को जानता ही नहीं, वो मानता ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके न मानने की क्या वजह है? मुमकिन है कि वो इससे गाफिल है, उस तक नहीं पहुंची बात, वो तो क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। लेकिन एक ये है कि दावत नहीं पहुंच मवान गई। साहब म्यूट लाओ, आवाज दी समझ नहीं आ रही पीर साहब दी। एक इंसान है कि नहीं मानता, उसको दावत नहीं पहुंची, कुछ भी है, उसने माना नहीं। एक ये है कि उस तक दावत पहुंची, अब वो माना नहीं, उल्टा मुफ्तरी कह रहा है। मुफ्तरी की यहाँ पर बात हो रही है, मुफ्तरी की, जिसको दावत पहुंची और वो क्या कह रहा है? मुफ्तरी कह रहा है कि नहीं ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, ये अल्लाह पर बहतान तराशी कर रहा है। उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उस जवाब देने वाले, उस सवाल करने वाले की इस्लाह कर रहा है कि तुम ये समझते हो कि सिर्फ काफिर कहने वाला, मैंने जो बात की है तुम दो समझते हो, मुफ्तरी को अलग और काफिर कहने वाले को अलग। जो मुफ्तरी कहता है वो भी मुझे काफिर कह रहा है, जो काफिर कह रहा है वो तो काफिर कह रहा है, ये दोनों बराबर हैं। ये इसका जवाब दे रहा है, उसको समझा रहा है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात की पीरस खानी भाई। बात बोलने की इजाजत होगी या नहीं? बड़ी देर से सुन रहे चलें हैं। जी, इनको समझ आ गई अच्छा है। चलें छोटी सरकार साहब, अब आप चुप हो जाए, बहुत आपने कर लिया। आपको आप कहते हैं हदीस सुनाओ, हदीस सुनाते हैं आपको, चुप हो जाए। इनको समझ आ गई है आपके, अभी भी रहती है कोई कसर। 1 मिनट मौका दे देंगे, आधा हाले भी मौका आधा चाहिए। मिनट मौका दे देंगे। हेलो आधा एमिन ਇਹ मौका ਵੇਖੋ चाहिए। ਪੀਰ ਆਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। आधा मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਐ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਆਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨਈਮ ਮਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ। मौका दियो कि गल करा। ਮੌਕਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐ ਕਰਨਾ, 4 ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ। ਮੌਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ चोर बचाए चोर, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? खैर सुन ये लीजिए दावा, हाँ ना शोर मचाओ, ट्रूथ सीकर। 1 मिनट 30 सेकंड सिर्फ गल करने का मौका दियो। दावा सुन लीजिए। दावा जी जी मैंने नोट किया हुआ है, दावा नोट किया हुआ है। कहाँ दावा जी नोट किया? म्यूट करो सरकार। जी जी। अमर रजीज साहब ने क्या दावा किया? आवाज नहीं आ रही पीर साहब। मेरी आवाज को क्या हो जाता है? दावा ये है, आवाज आ रही है कम, इतराज। अब और नहीं आ रही आवाज? अभी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। इतराज ये है कि मुतजाद बातें की हैं दोनों इबारतों में। ये आमिर रजी साहब और खलीफा साहब का कहना था। नईम साहब का कहना यह था कि कुरान के नसूस के ख़िलाफ़। अब वो बात अभी तक नहीं हुई कि वाक़तन नसूस के ख़िलाफ़ है या नहीं, वो तो नईम साहब वज़ाहत करेंगे। लेकिन मुतजाद ये बातें नहीं हैं, दोनों बातें एक जैसी हैं। वो समझने वाला नहीं समझा कि भाई हमने तो तुमको काफिर नहीं कहा, तुम क्यों काफिर कह रहे हो? कहते तुमने मुझे मुफ्तरी कहा। मुफ्तरी काफिर ही को कहते हैं, इसलिए तुम काफिर बन जाते हो। तो ये मुतजाद नहीं है, इसकी वजाहत की है। जी जी ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीर साहब अभी आप सिर्फ बराए मेहरबानी 1 मिनट, मैं सिर्फ आखिरी आपकी हदीस सुनना चाहता हूँ। आखिरी मेरे पास मिनट है, आप वो हदीस जो आधी सुना के गए थे ना पूरी सुना दें, ताकि क्योंकि जिन्होंने ये मजमून सुना है ना पीर मिर्जा साहब का, तो वो सारे वो मजमून समझ जाएंगे। आप प्लीज वो एक बार हदीस सुना दें, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नहीं पीर साहब किसके साथ मुतजाद नहीं है? वो तरियाकुल कुलूब के साथ ये मुतजाद नहीं है। नहीं, अगर चाहो तो एक एक लफ्ज नहीं उधर तो कह रहे, एक एक लफ्ज अब्दुल्ला एक मिनट चुप कर जा, अब्दुल्ला एक मिनट चुप कर जा यार, बात इनको मुकम्मल करने जवाब मैं दे देता हूँ। एक एक बात आपको चलें, ठीक साबित है। करूंगा। ठीक है भाई पीर मैंने साहब, अब आपको पीर दो पीर हदीसें साहब हैं, एक सुन लीजिए ना, हदीस की बात कर रहा हूँ ना। जी जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, इमाम मुस्लिम भी लेकर आए हैं, इमाम बुखारी भी लेकर आए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अल्फाजों के फ़र्क से मफहूम एक है। अब अबू दाऊद की मैंने आपको सुनाई थी, अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन, कोई भी एक इंसान जो मुसलमान हो, अकफरा, उसने तकफीर की, रजुलन एक शख्स की, मुस्लिमन जो मुसलमान था, फ़इन काना काफिरन, अगर जिसकी तकफीर की अगर वो काफिर है वाक़तन तो तब तो ठीक है। व इल्ला काना हुवल काफिर, अगर वो काफिर नहीं है, नहीं था, तो ये कुफर उस पर लौट जाता है जिसने तकफीर की। ये अबू दाऊद में मौजूद है। आगे ये है, अय्युमा रजुलिन क़ाला लिअख़ीही,
کوئی بھی انسان اپنے بھائی کو یعنی مسلمان بھائی کو یہ کہے یا کافر ہو، اس کو کہے کہ اے کافر، فقد باء بہا احدہما، تو ایک میں سے وہ کافر ہو جاتا ہے. اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، نہیں تو بولنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. بخاری میں موجود ہے. جی یہ وہ بات. جی پیر صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ جو اب جی حدیث سن لی. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ 4-5